রাজনীতিতে একটা কথা আছে, অন্যের ঘর ভাঙতে গেলে অনেক সময় নিজের ঘরও টালমাটাল হয়ে যায়। ট্রাম্পের ক্ষেত্রে যেন তেমনটাই দেখা যাচ্ছে। দেশে দেশে রেজিম চেঞ্জের তৎপরতা চালাতে গিয়ে এখন নিজের ঘরেই আগুন লাগার দশা। ট্রাম্প বিরোধী স্লোগানে এখন কাঁপছে পুরো যুক্তরাষ্ট্র। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ নেমে এসেছে রাজপথে। অভিবাসন বিরোধী কঠোর অবস্থান, ইরানের ওপর সামরিক হামলা, সব মিলে বিস্ফোরিত হয়েছে জনরোষ। এই বিক্ষোভ এখন পরিচিত নো কিংস আন্দোলন নামে। গত শনিবার ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আরেকটি বড় প্রতিবাদের দিন। দেশজুড়ে ৩২০০রও বেশি স্থানে রাস্তায় নেমে আসে বিক্ষোভকারীরা। নিউ ইয়র্ক, ডালাস, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন প্রধান শহরগুলোতে সবচেয়ে বড় জমায়েত হলেও ২/৩ বিক্ষোভ হয়েছে ছোট শহরগুলোতে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, গত বছরের জুনে প্রথমবার নো কিংস বিক্ষোভের তুলনায় ছোট ছোট শহরগুলোতে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা প্রায় ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। মিনেসোটার সেন্ট পল, এখানে প্রতিবাদ যেন আরও আবেগঘন। কারো কারো পোস্টারে রেনি গুড ও অ্যালেক্স প্রেটির ছবি দেখা গেছে। ব্রুস স্প্রিংস্টিন গেয়েছেন গান। King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce their law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, well, by the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. এবছরের মিনিয়াপলিসে ফেডারেল ইমিগ্রেশন আইসি কর্মকর্তারা এই দুইজনকে গুলি করে হত্যা করে। জনসভায় মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালৎস বলেন, এই প্রতিবাদী প্রমাণ করে মানবিকতা, শালীনতা আর গণতন্ত্রই আমাদের শক্তি, এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যা কিছু করা সম্ভব তা আমরা করছি। When the wannabe dictator in the White House sent his untrained, aggressive thugs to do damage to Minnesota, it was you, Minnesota, who stood up for your neighbors, who stood up for decency, who stood up for kindness. And at this moment that we are still in, when democracy itself seems to be at risk, it was Minnesota who said, not on our watch, not on our watch. একই মঞ্চে ছিলেন ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সও। তিনি সতর্ক করে বলেন, আমরা এই দেশকে কখনোই স্বৈরাচার বা আলিগার্কদের হাতে তুলে দেব না। And we are being lied to today about the war in Iran. This war must end immediately. নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে নামে লাখো মানুষের ঢল। এই বিক্ষোভে অংশ নেন হলিউড তারকা রবার্ট ডি নিরো। তাঁর কণ্ঠে ক্ষোভ, ট্রাম্পের আগে কোনো প্রেসিডেন্ট আমাদের স্বাধীনতাকে এভাবে ঝুঁকির মুখে ফেলেনি। The concept of no kings is a great rallying cry, and hugely successful as millions of us have answered the call. I support this movement 150%. Amen. But when the crowds are chanting no kings, what I'm really hearing, as we all know, is no Trump. That's right. There have been other presidents who've tested the constitutional limits of their power, but none have been such an existential threat to our freedoms and security. None, except Trump. প্রতিবাদে অংশ নেন আরেক হলিউড তারকা জেন ফান্ডা। Mostly I think it's just that Trump does not understand that he's supposed to be a president and not a king and not a dictator. And we watched our democracy crumble over the past year in ways that, I mean, obviously I've lived a while, and I did not believe that I'd ever witness anything like this in this country. This was something that happened elsewhere. What we provide is mockery to the king, and we call this part of the Mock and Awe Tour.
But really, we're standing up for justice. Justice for people who are afraid every day, who are afraid to come out because of what ICE is doing in certain states in the in our country. Justice for people who are just afraid they're going to lose their job, or they have to decide, am I going to eat, or are my children going to eat? And I mean, he lied to the people who actually voted for him. We did not vote for him, but he lied to those people, and he said he'd bring down prices. And then all we've done is just shell out more money, and it becomes difficult for people to make their living. ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলে প্রতিবাদে জড়ো হওয়া লোকজন গণতন্ত্রের সমর্থনে স্লোগান দেন। এ সময় তাঁরা ট্রাম্প বিরোধী প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেন। সব বিক্ষোভ নির্বিষ ছিল না। ডালাসে সংঘর্ষ, লস অ্যাঞ্জেলসে গ্রেপ্তার, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করা হয় বিক্ষোভকারীদের। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানায়, ফেডারেল ভবন ঘিরে উত্তেজনার সময় কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। নো কিংস শুধু একটি স্লোগান নয়, এ যেন সাধারণ মানুষ আর ক্ষমতাবানের লড়াইয়ের নতুন অধ্যায়। প্রশ্ন এখন একটাই, এই আন্দোলন কি বদলে দেবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির ভবিষ্যৎ, নাকি এটাও ইতিহাসের আরেকটি ক্ষণস্থায়ী ঝড় হয়ে থাকবে?